کر میں نے نفس کے بار کو برداشت نہ کر کے میں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھی. جب وہ اس ندامت میں اس افسوس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے عزیزان گرامی، جب وہ اپنا تصور کرتا ہے، جب وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو کھنگالتا ہے، میں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی شیطان کے وار کی وجہ سے کر دیا، میں نے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، میں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا، میں گناہ کر بیٹھا. تو ایسے وقت میں اگر بندہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، افسوس کے آنسو بہاتا ہے، وہ گریہ گزاری کرتا ہے، خدا حضرت قدوس میں وہ عاجزہ پیش کرتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے کہ وہ انداز میں اگر مولا نفس مجھ پر غالب آ گیا، نفس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں گناہ کر بیٹھا، لیکن مولا تو نفس کو غالب کرنے والا ہے، تو شیطان کو غالب کرنے والا ہے. اے میرے نبیوں کے پاس خدا، میں گناہ کر بیٹھا لیکن مجھے افسوس ہے، میں ندامت کے آنسو بہا رہا، مولا اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اگر جب وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، جب گناہ کے بعد اسے افسوس ہوتا ہے، تو عزیزان گرامی ایسے بندے سے رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے. لیکن اگر گناہ کے بعد، گناہ کر جانے کے بعد شیطان غالب ہو، گناہ کر لے، گناہ کے بعد اسے اپنے گناہ پر ٹھٹائی کرے، اپنے گناہ پر اسے افسوس ہی نہ ہو، اپنے گناہ کو وہ چھوٹا سمجھے، کیا ہی کیا ہے میں نے، اگر وہ اپنے گناہ کو ہلکے میں لے اور اس کے بعد وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی طلب بھی نہ کرے، ایسے بندے سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور ایسے بندے کے لیے پھر سزائیں بھی متعین ہے. گناہ ہو جائے، یہ ہو جاتا ہے عزیزان گرامی، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد اگر گناہ پہ اکڑے رہے اس کے لیے رسوائی ہے، اس کے لیے تباہی ہے. لیکن گناہ ہو جانے کے بعد جو افسوس میں پڑ جائے، جو ندامت کے آنسو بہائے، جو افسوس کے آنسو بہائے، اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے کامیابی ہے. رب تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے. دیکھیں عزیزان گرامی، آج کی گفتگو میں ہم نے سننا ہے توبہ اور اس کے فضائل. بنی اسرائیل میں قحط سالی پڑی، قحط پڑا، لوگ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے ہیں حضور قحط پڑ گیا ہے، پانی نہیں ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، بارش ہو نہیں رہی ہے، آپ دعا فرما دیں بارش ہو اور یہ قحط کا ماحول یا قحط کا موسم جو دور ہو جائے، یہ خزاں کا موسم ختم ہو کر بہار کا موسم آ جائے. آپ نے فرمایا چلو ایک میدان میں سارے لوگ جمع ہو کر رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں. سارے لوگ تقریباً 70,000 افراد ایک میدان میں جمع ہو گئے اور بارش کے لیے دعا کرنے لگے. وہ بڑی دیر سے جناب موسیٰ علیہ السلام رو رو کر گڑگڑا کر رب تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے تھے. کافی دیر گزر جانے کے بعد بارش ہونا تو بڑی دور، ایک بادل کا ٹکڑا بھی نہیں آیا، بلکہ دھوپ میں اور اضافہ ہو گیا اور دھوپ بڑھ گئی. آپ فرماتے ہیں مولا اتنی دیر سے تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، مولا اب تک بارش کیوں نہیں نازل ہوئی، مولا اب تک بارش کیوں نہیں برسی. آواز آئی موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے، تمہارے درمیان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو پچھلے 40 برس سے میری نافرمانی کر رہا ہے، پچھلے 40 برس سے میرے غضب کو آواز دے رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے درمیان ہے کوئی بارش نازل نہیں ہونے والی، جب تک وہ تمہیں موجود رہے گا بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوگا. اسے اپنے درمیان سے نکالو، بارش کا قطرہ پھر برسیں گے. عزیزان گرامی جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا کریم یہ 70,000 کی تعداد ہے، میں اگر آواز ہوں تو کیسے میری آواز ان 70 افراد تک پہنچ سکتی ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ آواز دینا تمہارا کام ہے، ہر کان تک پہنچانا ہمارا کام ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے میرے رب کے بندے، وہ بندے جو 40 برس سے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو 40 برس سے رب تعالیٰ کے غضب کو آواز دے رہا ہے، ہم میں سے علیحدہ ہو جائے، ہم میں سے الگ ہو جائے، چونکہ جب تک وہ ہم میں رہے گا بارش نازل نہیں ہوگی، اس لیے وہ ہم میں سے الگ ہو جائے. اب ذرا تصور کریں نا اگر ایک لوگ پر، دو لوگ پر ہمارے آپ پہ گناہ واضح ہو جائے، کھل جائے، عیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، ہم نہایت شرمندگی محسوس کرتے ہیں. ارے وہاں 1-2 یا 1-2 ہزار کی بات نہیں تھی بلکہ 69,999 افراد کے سامنے ذلت اور رسوائی کا شکار ہونا تھا. جناب
अलैहिस्सलाम समेत 79,999 अफराद के सामने अपने ऐब का ज़ाहिर करना था, अपने आप को जलील करना था। अब जरा तसव्वुर करें ना, अगर वो बंदा उन जमात से 72,000 की तादाद से बाहर होता तो लोग देखते तो क्या कहते? क्या उसकी इज्जत करते? क्या उसकी तकरीर करते? क्या उसकी वाहवाही करते? वाह क्या बात है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, जरा तसव्वुर करें ना, यार 70,000 की तादाद में एक गुनहगार बंदा छुपा है, अगर उसे निकाला जाए 69,999 अफराद उसी की तरफ टुकटकी बांध कर देखेंगे, क्या कहेंगे? यही वो मनहूस है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, यही वो बंदा है जो 40 बरस से रब ताला की नाफरमानी कर रहा है। तसव्वुर करें ना उसकी जिल्लत और रुसवाई का आलम क्या होता। अज़ीज़ान गिरामी, जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया तो वो गुनहगार बंदा तो समझ गया मैं ही हूँ जो 40 बरस से अपने मौला की नाफरमानी कर रहा, अपने मौला के गज़ब को आवाज दे रहा, वो भी, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। अभी टुकटकी बांध कर वो भी इधर उधर देख रहा। हो सकता है कोई और निकल जाए, हो सकता है कोई और गुनहगार निकले, लेकिन कोई नहीं निकला। अब ये समझ गया वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है। अब अज़ीज़ान गिरामी को बाहर नहीं निकला, बल्कि चादर से उसने अपने मुंह को ढका, अपने मुंह को ढका, और उसी चादर के ओर में, चादर के अंदर छुपकर वो सच्चे दिल से रब ताला के हुजूर माफी मांगने लगा। वो अर्ज करने लगा, मौला यकीनन मैंने तेरी नाफरमानी की, 40 बरस गुजर गए मौला, मैंने तेरी बड़ी नाफरमानी की, तेरे गज़ब को चैलेंज किया, लेकिन मौला आज मैं सच्ची तौबा करता हूँ। मौला आज मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचा ले, मौला आइंदा तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। वाक़े सुनाने का मकसद असल ये है, गुनाह बेहद हो गए, बड़ी बात कोई बात नहीं, गुनाह बेहद हो गए कोई बात नहीं, अगर तौबा कर लिए तो कोई बात नहीं, बगैर तौबा के मर गए तब तो महज तबाही है। अगर गुनाह कितने भी हो गए, लेकिन रब ताला के हुजूर सच्ची तौबा कर लिए, तमाम गुनाहों को मौला करीम माफ फरमा देगा। अब इसी गुनहगार को देख लेना, 40 बरस तक रब ताला की नाफरमानी की, अभी कोई इसने सजदे नहीं किए, अभी कोई कुरान की तिलावत नहीं की, अभी कोई इसने जिक्र व वज़ाइफ नहीं किए, महज चादर से अपना मुंह ढककर इसने सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से रब ताला के हुजूर तौबा की। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे ही इसने तौबा की, इसके तौबा करने की बरकत ये हुई कि आसमान से धूप के साए खत्म होते हैं और आसमान से मूसलाधार बारिश का नुज़ूल हो जाता है। अभी इसने तौबा की थी, अभी ये तौबा से फारिग हुआ कि अज़ीज़ान गिरामी जो जबरदस्त धूप निकली हुई थी वो छट गई और आसमान से मूसलाधार जबरदस्त बारिश का नुज़ूल हो गया। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला अभी इन 70,000 अफराद में से कोई शख्स तो बाहर आया नहीं, बारिश होने कैसे लग गई? मौला की तरफ से आवाज आई, ऐ मूसा, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश का नुज़ूल हो गया है। जिसके सबब बारिश हो नहीं रही थी, उसी के सबब अब बारिश हो रही है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला ये माजरा समझ में नहीं आया, अभी कुछ देर पहले उसी के सबब बारिश हो नहीं रही थी, अभी उसी के सबब बारिश भी होने लग गई, माजरा क्या है मौला? आवाज आई, ऐ मूसा, इसने मुझसे दोस्ती कर ली है, इसने सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लिया है, और तौबा की बरकत ये हुई, गुनाह की नहुसत ये थी कि तुम 70,000 अफराद की दुआएं इस गुनहगार की वजह से कबूल नहीं हो रही थी, लेकिन जब इसने तौबा कर लिया, इसकी तौबा की बरकत से तेरे रब ने तुम पर बारिश का नुज़ूल कर दिया है। तस्वीर करें ना, एक गुनहगार, यानी पता चला अगर कोई गुनहगार बंदा अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है तो उसके वसीले से अल्लाह ताला आसमान से बारिश का नुज़ूल फरमा देता है। अगर कोई और गुनाहों से तौबा कर ले तो फिर रहमत की भी बारिश का नुज़ूल होगा, कोई गुनाहों से तौबा कर ले तो मग़फ़िरत की भी बारिश का नुज़ूल होगा, रिज़्क़ की भी बारिश का नुज़ूल होगा, औलाद की भी बारिश का नुज़ूल होगा, दुनिया में भी खैर की बारिश का नुज़ूल होगा, आखिरत में भी खैर की बारिश का नुज़ूल होगा, अगर सच्चे दिल से तौबा कर लिए। कितना करीम और रहीम रब फज़ल। अब यहाँ देखें एक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जरा देखें। साउथ अफ्रीका में एक हमारे आलिम गए, उनका बयान है, उनसे किसी शख्स ने कहा, एक बहुत बड़ा यहाँ का बिजनेसमैन है, उसका वर्क, उसका जो है काम करने का जो गवर्नमेंट का इजाज़त देती है वो कागज़ उसका नहीं बन रहा, वर्क परमिट,
اس کا نہیں بن رہا، حالانکہ ادھر بڑا آسان ہے بنانا، اس کا نہیں بن رہا تھا. تو وہ عالم صاحب نے پوچھا ماجرا کہ کیوں نہیں بن رہا؟ تو لوگوں نے بتایا دراصل معاملہ یہ، حالانکہ وہ تو ہے بڑا بزنس مین لیکن بن نہیں رہا، گورنمنٹ اس کو اجازت نہیں دے رہی ہے. تو ہوا یوں کہ انہوں نے واقعہ بیان فرمایا. واقعہ دراصل یوں، بہت ہی غور سے سنیں. اس واقعے کو سنانے کا مقصد محض اپنے اللہ رب العزت کی رحمت کا اظہار کرنا ہے. کتنا کریم رب تعالیٰ ہے، ذرا تصور کریں. عزیزان گرامی، انہوں نے بیان کیا کہ یہ شخص جو ہے ایک بہت بڑے شو روم میں یا کہہ لیں بہت بڑی دکان میں یا مال میں جو بھی کہہ لیں، یہ گیا کولڈ ڈرنک پینے کے لیے. جو ہی اس نے کاؤنٹر سے کولڈ ڈرنک لیا ہے، ابھی جو ہی پینے کی تیاری میں تھا، اچانک اس کے موبائل پہ فون آیا اور فون اس نے اٹھایا اور فون پر آواز آئی جلدی سے گھر آ جاؤ، ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اب ایسی حادثے کی جب خبر سنتا ہے بندہ، اکثر وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے نا. وہ بھی جب اپنے عزیز کی بیماری یا میت کی خبر آ جائے تو اس کو ہوش نہ رہا، وہ خیال نہ کر سکا کہ میں نے اس کا پیسہ ہی ابھی نہیں دیا. جیسے ہی فون پر یہ خبر ملی کہ جلدی گھر آ جاؤ، ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، وہ بنا پیسے دیے ہوئے ہی نکلنے لگا دکان سے. اچانک وہ الارم اس میں بجنے لگا. تو عزیزان گرامی، ادھر جو اور دیگر لوگ تھے، پولیس وغیرہ کو بلایا گیا. یہ چوری کر کے ہماری دکان سے بھاگ رہا تھا. جب یہ بات آئی کہ یہ اس پر چوری کا الزام لگا تھا، اس کو ہوش آیا، او میں نے تو پیسے ہی نہیں دیے تھے. اب یہ جیب سے پیسے نکالتا ہے کہ یہ پیسے لے لو، میں چور نہیں ہوں، اصل میں میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، اچانک فون آیا اس لیے میں جانے لگ گیا تھا. تو انہوں نے کہا اب پیسے نہیں لیے جائیں گے، اب تم کو پولیس کی حراست میں لیا جائے گا، اب تم کو گرفتار کیا جائے گا، تم چوری کر رہے تھے. حالانکہ وہ چوری نہیں کیا تھا. عزیزان گرامی، اس نے کوئی چوری، کوئی جرم، کوئی خطا نہیں کیا تھا. وہ بس اپنی ماں کی محبت میں بھول گیا تھا، پیسے دینے نکلنے لگ گیا تھا. لیکن نہیں، ان لوگوں نے ایک بھی اس کی نہیں سنی، اس پر الزام عائد کر دیا کہ یہ چور ہے. اب عزیزان گرامی، یہ جب بھی ورک پرمٹ کے لیے جب بھی یہ اپلائی کرتا تو ریجیکٹ ہو جاتا. جب ریجیکٹ ہو جاتا تو پیپر میں کیا لکھا آتا کہ تم چور ہو، اس وجہ سے تم کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تصور کریں، اس نے چوری کی نہیں تھی، صرف الزام لگ گیا. بار بار یہ اپلائی کر رہا، بار بار یہی ریجیکٹ ہونے کے بعد میسج آ رہا تم کو بزنس کرنے کی اجازت دی نہیں جائے گی کیونکہ تم نے چوری کی ہے، کیونکہ تم چور ہو. اب یہاں اپنے رب تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ تو لگائے نا. ہم پر الزام نہیں ہے، حقیقت ہے ہم نے نمازیں ترک کی ہے. ہم پہ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے ماں باپ کو جھڑکا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، پڑوسیوں کے حق کو غصب کیا ہے، بھائی کے حق کو مارا ہے. عزیزان گرامی، نہ جانے کتنی نافرمانیاں کی ہیں. اپنی آنکھوں سے بے حیائی کو دیکھا ہے، کان سے بے حیائی کو سنا ہے، قدم سے حرام کی طرف گئے ہیں، ہاتھوں سے حرام شے کو چھوا ہے، زبان سے بے حیائی کے کلمات نکالے ہیں. الزام نہیں ہے، حقیقت ہے. لیکن ذرا تصور کریں، ایک مرتبہ بھی بتا دیں، ایک مرتبہ بھی آپ اور میں بتا دوں، کبھی بھی ایسا ہوا ہو آسمان سے کوئی چٹھی نازل ہوئی ہو، اس پر یہ لکھا ہو تجھے آج رزق نہیں دیا جائے گا، تو نے نماز ترک کیا. الزام نہیں ہے، حقیقت ہے ہم نے نماز چھوڑا ہے. الزام نہیں ہے، حقیقت ہے اپنی نگاہوں سے بد نگاہی کی ہے، کانوں سے حرام سنے ہیں، قدم سے حرام کی طرف گئے ہیں، ہاتھوں سے حرام شے کو چھوا ہے. الزام نہیں، حقیقت ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا آسمان سے کوئی خط نازل ہوا ہو اور کہا گیا ہو آج سے تجھے رہنے کے لیے چھت نہیں دیا جائے گا. کبھی آسمان سے کوئی ایسا خط نازل ہوا آج کے بعد تجھے کھانے کے لیے کوئی شے نہیں دی جائے. عزیزان گرامی، نہیں، بے شمار گناہ ہونے کے باوجود، بے شمار خطائیں ہو جانے کے باوجود، بے شمار نافرمانیاں ہو جانے کے باوجود بھی وہ رب کریم رب عز و جل ہم کو کھلا رہا ہے. بے شمار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں پہننے کے لیے لباس عطا کر رہا. بے شمار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے رکھا ہے. تصور کرے گا رب تعالیٰ کی رحمت. لیکن گناہ ہو گئے، نفس نے ہم پر وار کیا، نفس کے وار پہ کو ہم غالب نہیں کر سکے، نفس ہم پر غالب آ گیا. اگر گناہ کر گئے ایک ہی راستہ ہے، سچے دل سے توبہ کر لو. عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اور ایک شرابی ہاتھ میں شراب کا بوتل لیا ہوا تو پی رہا تھا شراب. اب اس نے جیسے ہی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کہنے لگا مولا آج عمر کے غضب سے بچا لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا.
यार आप जब तस्वीर करें, अगर हम यहाँ पे महज दुआ करें, सिर्फ दुआ करें और दुआ ना कोई पंखे देखकर, कोई खिड़की देखकर वगैरह वगैरह दुआ करें, बस जबान से निकले, दिल में कुछ और ही ख्याल चलते हो, याद रखें ऐसी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। आपकी जो जबान कह रही है, हमारी जो जबान कह रही है, वहीं दिल से भी सदाएं निकलनी चाहिए। अगर जबान कह रही है मौला मुझे नमाजी बना दे, तो दिल भी कहना चाहिए मौला मुझे नमाजी बना दे। अगर जबान कह रही है मौला मेरी आंखों में हया अता कर दे, तो दिल भी कहना चाहिए मौला आंखों में हया अता कर दे। सिर्फ जबान कहेगी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, अगर दिल कह रहा है वही दुआ बाबे कबूलियत को पहुंचेगी। अज़ीज़ाने गिरामी, तो वो दिल के साथ आओ बगा के साथ गिरिया जारी के साथ दिल के साथ कहने लगा मौला आज उम्र के गजब से बचा ले, तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मौला तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, उमर फारूक आज़म करीब जाते हैं, अर्ज करते हैं क्या लिया है? उसने कहा हुजूर इसमें सिक्का है। हालांकि था उसमें शराब, लेकिन उसने झूठ बोला उम्र के गजब से बचने के लिए। आपका जलाल, आपका रूप बहुत जबरदस्त था, आप हराम शय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, जो इस्लाम और शरीयत के एतबार से सजा थी आप उसको फौरन मुतय्यन कर देते थे। यही वजह थी लोग आपसे खौफ खाते थे। उसने इसी वजह से डर कर कहा हुजूर इसमें सिक्का है। आका उमर फारूक आज़म ने लिया, जैसे ही उसके हाथ से लिया, अज़ीज़ाने गिरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत देखे ना, उसके हाथ में था तो शराब था, लेकिन उसने दिल से तौबा की और फिर कहा ये सिरका है। उमर फारूक आज़म ने जब अपने हाथ में लिया तो कदीर और जब्बार खुदा ने उस शराब को सिरके में तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अरे जब करीम और रहीम रब्बुल वजल, अरे सच्चे दिल से अगर हम और आप तौबा करें, अगर सच्चे दिल से अपनी खताओं से तौबा करें, अगर सच्चे दिल से एक शराबी अपने शराब छोड़ने पर आज़्म कर ले, शराब छोड़ने की सच्ची तौबा कर ले, तो वो कादिर मुतलक मौला कदीर और जब्बार खुदा उसके शराब को सिरके में तब्दील फरमा देता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आज आप और हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लिए, अपने गुनाहों से अगर सच्ची तौबा कर लिए, वल्लाहिल अज़ीम जो कादिर मुतलक शराब को सिरके में तब्दील करने पे दर्ज हुआ है, हमने जो खिलाफ वर्जी शरीयत की है वो भी नामे आमाल में दर्ज हुआ है। गरज की अगर हमने कोई सालिह फेल किया है, कोई अच्छा काम किया है, वो भी हमारे नामे आमाल में दर्ज है। अगर कोई बुरा काम किया है वो भी हमारे नामे आमाल में दर्ज है। अगर कोई बुरे कलमात गए हैं, बदनज़री की है, कोई भी गुनाह किया है, वो भी नामे आमाल में दर्ज है। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए, मखलूक की खैर के लिए हमने रास्ते से कांटे हटा दिए हैं, रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा दिए हैं, वो नेकी भी हमारे नामे आमाल में लिखी गई है। क़यामत के मैदान में जब हमारा नामे आमाल दिया जाएगा, हुक्म होगा अपना नामे आमाल पढ़कर सुना। अगर जिंदगी एक दिन का हिसाब अगर मुझसे मेरा बाप ले तो शायद मैं नहीं दे सकता, हर लम्हे हर सेकंड का हिसाब मैं अपने बाप को नहीं दे सकता, तो वहाँ एक दिन का मेरा हिसाब नहीं देना। जब से पैदा होश संभाले, जब से बालिग हुए हैं, जब तक जिंदा है, अब वो 20 बरस हो या 50 बरस हो, 50 बरस की हर लम्हे हर सेकंड का हिसाब बारगाह रब्बुल आलमीन में देना है। नामे आमाल हाजिर है, पढ़कर सुनाना है। अच्छा चले ये बात भी हो सकती है कि सिर्फ पढ़कर सुनाना होगा नामे आमाल, तो इंसान सरसरी अंदाज में जल्दी जल्दी पढ़कर गुजर जाता, जल्दी जल्दी पढ़कर गुजर जाता, लेकिन साहिब ऐसा नहीं है। नामे आमाल पढ़ेगा तो वहाँ रोक रोक कर सवाल किया जाएगा, तूने यहाँ पे हराम कमाई क्यों की है, तूने यहाँ पे शरीयत की खिलाफ वर्जी क्यों की है, तूने ये काम क्यों नहीं किया, तूने ये काम क्यों किया, तूने ये कलमा क्यों कहे, तूने ये कलमा क्यों न कहे। हर रुकन पे हर जिंदगी के उमूर पर रोक रोक कर ठहरा ठहरा कर सवाल किया जाएगा और हमसे जवाब तलब किया जाएगा। हराम कमाई क्यों कमाई थी, हलाल कमाई क्यों न कमाई, बदनज़री क्यों की है, लोगों से नाजायज ताल्लुकात क्यों कायम किए थे, माँ बाप की नाफरमानी क्यों की है, पड़ोसियों के हक नसब क्यों किए हैं, भाइयों का हक क्यों मारा है। याद रखें जिंदगी के हर लम्हे का हमसे हिसाब लिया जाएगा। वहाँ कौन है जो हमें बचाने के लिए आए? रसूल करें अज़ीज़ाने गिरामी, ये दुनिया की कोई रिवायती कहानी नहीं है, ये कोई टीवी पे बैठने वाले फसाद बचाने वालों की गुफ्तगू नहीं है। ये क़यामत
हमारा तो ईमान इसी पे टिका हुआ है कि क़यामत कायम होगी। और अज़ीज़ान इकरामी, आपको, हमें, तमाम इंसानों को, जो इस्लाम को मानते हैं उन्हें भी, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं उन्हें भी, जो इस्लाम को चाहते हैं उन्हें भी, जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं उन्हें भी क़यामत के मैदान में हाजिर होना है। और हर एक को अपनी जिंदगी के हर लम्हे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हिसाब देना है। अज़ीज़ान इकरामी, लेकिन क्या हासिल अपने जान को करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो देखे ना। अभी दुनिया में हमको ढील मिली हुई है, काश इस ढील को हम गनीमत समझ लें, इस छूट को हम गनीमत समझ लें। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर हमारे जिस्म से हमारी रूह लेकर चला जाए, काश इससे पहले कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, इससे पहले काश अपने रब ताला की बारगाह में हम सुलह कर लें, अपने रब से गुनाहों से तौबा करके अपने रब से काश की दोस्ती कर लें। देखिए अज़ीज़ान इकराम, रब ताला की रहमत, सरकार सिदरा ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, आप दरिया के किनारे थे, आपने क्या देखा? एक बिच्छू दरिया की तरफ जा रहा है। बहुत ही गौर से सुनिएगा, दरिया की तरफ जा रहा है। उसके बाद जैसे ही वो दरिया के करीब पहुंचा है, वो बिच्छू ठहर गया, रुक गया। अब सीधा ज़ुन्नून मिस्री उन्होंने कहा, अब मैं देखता हूँ कि ये बिच्छू जो है दरिया को कैसे पार करता है। आप ठहरे रहे, रुके रहे, उधर नजर जमाए रहे। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरिया में एक मेंढक नमूदार हुआ। एक मेंढक आया और मेंढक ने अपनी पीठ पर बिच्छू को सवार कर लिया। मेंढक ने अपने पीठ पर बिच्छू को सवार कर लिया और बिच्छू मेंढक की पीठ के जरिए से, मेंढक की पीठ के सहारे से उसने दरिया पार कर लिया। अब जब ये सरकार मिस्री ने देखा तो आप समझ गए कि यहाँ कोई राज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़े होने वाला है। यहाँ पर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म दिखाया जा रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह उस जो है बिच्छू के साथ में उस बिच्छू की तरफ आप भी चल गए कि देखते हैं जरा मामला क्या है। ये तो पहली बार देखने में आ रहा है कि मेंढक की पीठ पर बिच्छू सवार होकर दरिया पार कर रहा है। अज़ीज़ान इकरामी, आप दरिया के उस पार गए तो क्या देखते हैं कि दरिया के उस पार एक शख्स जो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है और उसके साथ उसके पीठ पर, उसके सीने पर एक सांप जो है बैठा हुआ है और बिल्कुल अब जब तक न डंक मारने की कैफियत में है, हत्ता कि उस इंसान की जान लेने पे एकदम सांप तुला हुआ है, जब बना उसको डंक मार दे। सरकार ज़ुन्नून मिस्री ने ये देखा। उसके बाद क्या देखते हैं, वो बिच्छू जाता है, उसकी पीठ उसके सीने पे चढ़ता है और जो सांप था ना, बिच्छू ने सांप को डंक मारकर सांप को मार डाला। अब ये हैरत में पड़ गए सरकार ज़ुन्नून मिस्री। अब ये फरमाते हैं कि कौन बंदा है जिसकी हिफाजत के लिए रब ताला ने इतना अज़ीम शान इंतजाम फरमाया कि बिच्छू दरिया तक जाता है, उसके बाद दरिया का सफर मेंढक के जरिए बिच्छू को पार कराया जाता है और फिर सांप को बिच्छू डंक मारकर इस इंसान की जान बचा लेता है। आपने समझा, शायद ये यकीनन ये कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बरगुज़ीदा बंदा होगा, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नेक बंदा होगा, जब भी तो रब ताला ने इसकी हिफाजत का ऐसा अज़ीम शान इंतजाम फरमाया। आप उस बंदे के पास जाते हैं और जैसे ही आप उसके पास गए तो उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। आप फौरन दूर हटे और अर्ज करते हैं, मौला मैं समझ रहा था ये कोई तेरा नेक बंदा है, लेकिन ये तो शराबी गुनहगार बंदा है। मौला इसकी हिफाजत का ऐसा अजीम इंतजाम फरमाया। आवाज आई, ऐ ज़ुन्नून मिस्री, अगर महज नेकोकारों की हिफाजत हो तो गुनहगारों की हिफाजत कौन फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद आप वहीं पे मौजूद रहे। कुछ देर गुजरी, जब उस इंसान को होश आया और उसने अपने सामने अल्लाह के वली सरकार सैयदना ज़ुन्नून मिस्री को देखा तो हैरत से कहता है, आप यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ शख्स जरा तसव्वुर कर, तू शराब पीता है, गुनहगार बनता है, रब ताला की नाफरमानी करता है, लेकिन जरा सोच रब ताला ने तेरी जान बचाने का कैसा इंतजाम फरमाया कि दरिया तक बिच्छू आया, फिर बिच्छू को दरियाई सफर मेंढक ने पार कराया, फिर मेंढक जो तेरे सीने पे जो सांप मुसल्लत था, बिच्छू ने उसको डंक मारकर सांप को मार डाला, उस तरह तेरी जान बचाई। आप जरा तसव्वुर करना, जो रब ताला गुनहगार
دار تیرے ہونے کے باوجود بھی تیری جان بچانے کا ایسا انتظام فرما رہا ہے۔ حالانکہ بچھو بھی ایک زہریلا جانور ہے، لیکن اس کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے تیری جان کی حفاظت فرمائی۔ آپ ذرا تصور کر، ایسے رب تعالیٰ کو چھوڑ کر تو کہاں گناہ کر رہا ہے، تو ایسے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آپ اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے۔ عزیزان گرامی، یہ کلمات اس بندے کے دل پہ اثر پذیر ہوئے اور اس نے سرکار سنا ذوالنون مصری کے ہاتھ میں سچی توبہ کی، اور آتا ہے روایتوں میں عزیزان گرامی اس بندے نے ایسی سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی کہ اس کی توبہ کی برکت رب تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی، اس کی زبان میں پھر رب تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے ایسی تاثیر اور ایسا اثر پیدا فرمایا کہ اگر وہ دور سے بھی کسی مریض کو دم کر دیتا تھا تو اس کی دم کی برکت سے اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ توبہ کی برکت ہے، توبہ کی برکت ہے۔ جب تک توبہ کیا تو رب تعالیٰ نے اس کی زبان میں یہ اثر عطا کر دیا کہ دور سے بھی بیماروں کو دم کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دم کی برکت سے مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا۔ عزیزان گرامی، آج ہم بھی آئے بارگاہ رب العالمین میں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ آج بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی بات ہے، یہ تو حقوق اللہ کی بات ہے۔ اگر کوئی حرام کاری کرے، بد نظری کرے، کوئی خلاف شریعت کی خلاف ورزی کرے، کوئی گناہ کرے، کوئی نماز چھوڑے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت پر ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو اگر صدق دل سے بندہ توبہ کرے، رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، رب تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ حقوق اللہ میں سے جو ہے وہ رب تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو اس پہ پکڑ فرمائے۔ لیکن ایک حقوق العباد بھی ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی کوتاہی کی ویسے ہی مر گیا تو جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا رب تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں یہ ببلو ہے اور یہ پپو ہے۔ اب ببلو میاں نے پپو میاں کو بہت اذیت دی، بہت تکلیفیں دی، حتیٰ کہ ان کا دل توڑا، ان کی دل آزاری کی، ان کا حق غصب کیا، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے۔ اب ببلو میاں کی موت کا وقت آئے، یہ بھی انتقال کر گئے، اب پپو میاں کی موت کا وقت آئے، یہ بھی انتقال کر گئے۔ دونوں انتقال کر کے قیامت کا میدان ہے۔ عزیزان گرامی، ببلو میاں کو بھی پپو میاں کو بھی حاضر کیا گیا۔ اب دیکھیں ببلو میاں کا سارا نیکیوں کا جو پلڑا تھا بھاری تھا، نیکیاں انہوں نے بڑی اچھی کی تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، ایک گناہ تھا، کیا تھا؟ انہوں نے پپو میاں کا دل توڑا تھا، ان کی دل آزاری کی تھی، ان کا حق غصب کیا تھا اور کسی حال میں مر بھی گیا تھا۔ ببلو میاں نے پپو میاں سے معافی نہیں مانگی کہ بھائی میں نے تیرا دل توڑا ہے، میں نے تیرا حق غصب کیا ہے، میں نے تجھ پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ ببلو نے کوئی معافی تلافی نہیں کی، بس یوں ہی حال میں مر گیا کہ اس کا مومن بھائی اس سے ناراض تھا، اس کا مومن بھائی اس نے دل توڑا تھا۔ اب قیامت کا میدان لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، ببلو میاں کی تو تمام نیکیاں ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جنت میں جانے سے روکا گیا ہے کہ نہ تو جنت میں ابھی نہیں جا سکتا۔ مولا کیوں جنت میں نہیں جا سکتا؟ جنت میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ تو نے دنیا میں میرے بندے کا دل توڑا ہے، اس کی تو نے دل آزاری کی ہے، اس پر تو نے ستم ڈھائے ہیں۔ جا پہلے اس سے قیامت کے میدان میں ڈھونڈ اور اس سے معافی تلافی کر، اگر یہ معاف کرے گا جب ہی تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا، ورنہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ قیامت کی بھیڑ میں ببلو میاں پپو میاں کو ڈھونڈیں گے۔ چلیے کسی قدر پپو میاں مل بھی گئے قیامت کی بھیڑ میں، اب یہ ببلو میاں قیامت کے میدان میں کہیں بھائی میں نے دنیا میں تجھے بڑا ستایا، میں نے تیری دل آزاری کی، تیرا دل توڑا، تیرا حق غصب کیا، میں نے تجھ پر ظلم و ستم ڈھائے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، میں نے تیری دل آزاری کی، صرف اسی وجہ سے میں جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں۔ اگر تو معاف کر دے گا رب تعالیٰ مجھے ابھی جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ اے کاش اللہ کی رضا کے لیے تو مجھے معاف فرما دے اور تیرے معاف کرنے کی وجہ سے مولا مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، چلیے ٹھیک ہے، اس نے اپنا عریضہ پیش کر لیا۔ اب پپو میاں نے اگر کہہ دیا ببلو میاں تیرے تمام تیری غلطیوں کو میں معاف کر دوں گا، تو نے جو میرا دنیا میں دل توڑا، جو تو نے میرا حق غصب کیا، میں سب معاف کر دوں گا، ایک شرط پر کہ تو اپنی پوری زندگی کی نیکیاں مجھے دے دے۔
अपनी पूरी जिंदगी की नेकियां तुम मुझे दे दे तभी माफ करूंगा। आप तसव्वुर तो करें ना यार, अगर ये नेकियां नहीं देता तो भी जन्नत में नहीं जाएगा, और सारी नेकियां पप्पू मियां को दे दे तो फिर इसके पास बचता क्या है। अज़ीज़ान इकराम, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ये हो भी सकता है अगर हमसे किसी की दिल आज़ारी हुई है, हमने किसी का दिल तोड़ा है, हमने किसी पर जुल्म ढाया है, पड़ोसियों का हक कसम किया है, छोटों का हक मारा है, भाइयों का हक मारा है, माँ बाप की दिल आज़ारी की है, उस्ताद की दिल आज़ारी की है, बड़ों की दिल आज़ारी की है, किसी की भी दिल आज़ारी की है, अगर उससे माफी मांगे बगैर अगर मर गए तो क़यामत के मैदान में रुसवाई होगी। क़यामत के मैदान में इसी वजह से जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। इसलिए अभी गनीमत है, अभी जिंदगी मौजूद बाकी है। आज ही जिस बंदे का अगर दिल आज़ारी की है, जिस बंदे का अगर दिल तोड़ा है, जिस बंदे का अगर हक कसम किया है, हक मारा है, आज ही उससे रब तआला की रज़ा के लिए माफी मांग ले। और मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब मर जाए, और मर जाए इसी हाल में किसी मोमिन का दिल तोड़कर, और क़यामत के मैदान में ऐसा ना हो हुकूकुल इबाद की वजह से जन्नत में जाने से रोक दिया जाए। अज़ीज़ान इकराम, तो इसलिए ये जिससे अगर हमसे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो आज ही दिन ना रखे, आज ही उससे माफी तलाफी कर ले, वरना क़यामत के मैदान में अल्लाह न करे ये हाल हो गया तो फिर क्या करेंगे। नेकी दे तो भी फंसे, ना दे तो भी फंसे। देखिए, और यहाँ पे देखें, गुनाह से आप भी हम भी बहुत बचना चाहते हैं, लग ऐसी लगी है बच नहीं पाते। हम भी गुनाह के मरीज, आप भी गुनाह के मरीज। अच्छा चलिए इसका इलाज ढूंढ लेते हैं, एक ऐसा इलाज बता देता हूँ, बल्कि आपको एक जुमला देता हूँ, जितने गुनाह करने कर लीजिए, जितने मुझ समेत बात करना, जितने हमको गुनाह करने हैं करें, खुल कर करें, जितने गुनाह करें, 5 शराइत मानकर, सिर्फ 5 शर्तों पर अमल कर लीजिए, बाकी फिर जितना गुनाह करना चाहे करें। झूठ है 5 शराइत, और सुनिएगा पहले 5 शराइत को, अगर इसको कबूल और मंजूर कर सकते हैं तो फिर गुनाह करिए। आइए देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं करता, बल्कि तारिक़ुस सल्तनत सरकार सिमरा इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करता है, हुजूर गुनाहों की लत ऐसे लग चुकी है, ऐसे बढ़ चुकी है, गुनाह से बचना चाहता हूँ लेकिन बच नहीं पाता, हुजूर कोई ऐसा वजीफा बता दे, हुजूर कोई ऐसा अमल बता दे जिसकी वजह से मैं गुनाहों से बच सकूं, जिसकी वजह से मैं गुनाहों से हमेशा के लिए बच जाऊं। आपने फरमाया, अच्छा गुनाहों से बचना चाहते हो? हाँ हुजूर, गुनाहों से बचना चाहता, बच नहीं पाते। हाँ हुजूर, गुनाह फिर भी सरजद हो जाता है, तौबा करता हूँ, लेकिन तौबा के बाद फिर गुनाह सरजद हो जाता है, गुनाह से हमेशा की बच नहीं पाता। आप कोई वजीफा, कोई अमल बता दे ताकि मैं गुनाहों से बच सकूं। आपने फरमाया, ऐसा करो, जब गुनाह करने का जी चाहे करो, जो गुनाह करना है करो, लेकिन गुनाह करने से पहले अल्लाह की मिल्कियत से, अल्लाह के मुल्क से, अल्लाह की कायनात से बाहर हो जाओ। अल्लाह की कायनात से बाहर होकर जितने गुनाह करने हो करो। अब उस शख्स ने कहा, हुजूर ये कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह की कायनात से बाहर हो जाऊं? ये जमीन आसमान कुल कायनात तो उसी खालिक कायनात की है, भला मैं उसकी कायनात से कैसे बाहर हो सकता हूं? हर खित्ता, हर जगह तो उसी की है, मैं उसकी कायनात से बाहर कैसे हो सकता हूं? आपने फरमाया, अच्छा उसकी कायनात से बाहर नहीं हो सकते? नहीं हुजूर, नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो आपने फरमाया, ठीक है, गुनाह करना ही करो, दूसरी बात पे अमल करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का रिज़्क खाना छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अता करदा खाना छोड़ दो। उसने कहा, हुजूर ये कैसे मुमकिन है? ये भी मुमकिन नहीं, कुल कायनात का कुल रज़ाक़ मुतलक तो वही है, दाना दाना उसी खालिक कायनात का अता करता है। कायनात अगर मैं उसका रिज़्क खाना छोड़ दूं तो फिर कायनात में बचता क्या है? अरे उसी का तो खाते हैं, उसका रिज़्क छोड़ना ये भी नामुमकिन है, ये भी नहीं छोड़ सकता। आपने फरमाया, अच्छा रिज़्क, उसका रिज़्क खाना भी नहीं छोड़ सकते? और नामुमकिन है, गुनाह करना चाहते करो ना, करो, लेकिन अल्लाह की नजर इलाही से छुप कर करो, जितने गुनाह करने करो, नजर इलाही से छुप कर करो। तो उसने कहा, हुजूर ये भी मुमकिन नहीं, अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मेरे दिल में उभरने वाले ख्यालात को भी जानता है, मेरे दिल में उठने वाले वसवसे से भी वो बाखबर है, तो वो मैं उसकी नजर से कैसे छुप सकता हूँ? कायनात के किसी भी खित्ते में चला जाऊं, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर से पोशीदा हो नहीं सकता। आपने फरमाया, अच्छा उसकी नजर से भी नहीं छुप सकते? उसने कहा, नहीं हुजूर, नहीं छुप सकता, ये भी नामुमकिन है। ठीक है, गुनाह करो, जितने गुनाह करने हैं करो, लेकिन याद रखना, जब मौत का फरिश्ता रूह लेने आए ना तुम्हारी,
آپ نے فرمایا اچھا موت کو بھی نہیں ڈال سکتا، نہیں ڈال سکتا تو گناہ کرنا، گناہ کر، لیکن یہ بات یہ بھی مان لے۔ اس نے کہا کہ حضور فرمائے، آپ نے فرمایا جب قیامت کے میدان میں گناہوں کے سبب تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے، جب فرشتے تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے آئے تو ان سے بھی انکار کر دینا، کہہ دینا میں تمہارے ساتھ جہنم میں نہیں جانے والا، میں جہنم میں نہیں جانے والا۔ اس نے کہا حضور ارے وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کسی کی خواہش تھوڑی پوچھی جائے گی، جو حکم کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کے لیے جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا تو اسے جنت البری جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا، اور اگر کسی کے لیے جہنم میں جانے کا اعلان کر دیا گیا وہ جائے نہ جائے فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ نہ تو اللہ کی کائنات سے باہر ہو سکتا ہے، نہ تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ سکتا ہے، نہ تو نظر الہی سے چھپ سکتا ہے، نہ تو اپنی موت کو ٹال سکتا ہے، نہ تو جہنم میں جانے سے انکار کر سکتا ہے، گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا حضور ان تمام باتوں سے آسان جو ہے یقیناً میں گناہ چھوڑ سکتا ہوں، ان کلمات کی برکت سے اس نے حقیقی معنوں میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کر رب تعالیٰ کے محبوبین بندوں میں شامل ہو گیا۔ عزیزان گرامی یہی کلمات آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے، گناہ کرنے کا جی چاہے کریے نا، زنا کرے، بدکاری کرے، بدعملی، بد اخلاقی جو کرنا ہے کرے، ان 5 شرائطوں پر اگر عمل کر سکتے ہیں تو گناہ کرے، اگر ان 5 شرائطوں پر عمل نہیں کر سکتے تو ایک ہی راستہ ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیجئے، گناہ کرنا ترک کر دیجئے اور وہ کام کیجئے جس میں میرے نبی اور میرے اللہ کی رضا شامل ہو۔ یہ کام اگر کرنے والے بن گئے، اگر حقیقی معنوں میں ہم نے اپنے رب تعالیٰ سے صلح فرما لی، اپنے رب تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں سچی دوستی کر لی، اپنے گناہوں سے توبہ فرما کر، تو رب تعالیٰ ہماری زبان کو بھی مستجاب الدعوات بنا دے گا، ہماری زبان سے کلمات ابھی ادا بھی نہ ہوں گے، رب تعالیٰ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جنرل بات کہہ رہا ہوں، اور اس بات پہ تو عمل ہی کرنا ہے، اور جملہ سننے کے بعد کسی کی طرف نہیں، صرف اپنی طرف دیکھیے گا، بہت آسان بات کہہ رہا ہوں، اس پر عمل کیجیے گا، کوشش میں عمل کیجیے گا، جملہ سمجھ میں آ جائے تو ماشاء اللہ۔ تو جملہ وہ یہ ہے، مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو، مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو تو شادیوں میں دیکھیں، مسلمانوں کی غریبی، فقیری، مفلسی دیکھنا ہو تو مسجدوں میں دیکھیں۔ اس پہ اگر غور کریں آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ خلاصہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے پہلے میری زبانوں پہ سے کوئی بھی کفریہ کلمات کو پھر لے، رب مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو سنت نہیں پڑھے ہیں پڑھ لیجیے۔